لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسا کمال نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر فيما لعينيك إن كنت أكفف هماتا وما كنت لتستفق يهيمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اج دا جمعۃ المبارک دا موضوع پچھلا جڑا اساں جمعہ پڑھیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ہستی دا ذکر جڑا ہے شروع کیتا سی، جناب دی ولادت باسعادت دے متعلق چند ایک گلاں نوں پڑھیا، آپ دی زندگی دے احوال نوں پڑھیا۔ اج جڑی موضوع دے اندر گل پڑھنی ہے، قرآن پاک نے ان لفظاں دے نال اس نوں بیان فرمایا ہے۔ کافر کٹھے ہو کے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آتے ہیں تے آن کے اپنی کچھ گلاں کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا انکار کرتے ہیں۔ پھر جناب معاملہ نمرود تک گیا تے نمرود ایک آتش گدا بنایا، یعنی کہ ایک اگ دا گھر بنایا۔ وہ اگ دا گھر جڑا ہے چار دیواری دے اندر بنایا، اس دے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیویں گئے، یہ چیزاں اج انشاءاللہ موضوع دے اندر بیان کران گے۔ دعا کریں گے مالک سونا ساڈی زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے تے صحیح پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں سنا کے جناب نوں سن کے سانوں سب نوں اس تے عمل دی توفیق دے اور اللہ ساڈی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تساں محبت دے نال ذرا بہنا ہے اور آخر دے تے آن کے جناب حضور تاجدار ختم نبوت
سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کے متعلق بھی کچھ چند ایک گلاں کرنیاں نے. میں بلا تمہید جڑا ہے اپنی گل نو شروع کر دیواں. پچھلے جمعے دا اختتام جڑا سی ان الفاظ پہ ہویا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت ویچ کے تے واپس آئے. وکے نہیں گئے بیچنے لیکن وکے کیوں؟ کیونکہ نبی کا شیوا ہی نہیں کہ جا کے بتاں بیچے. انہاں لفظاں دے سی جڑے حاضر سن گل نوں سمجھ آ جائے کہ نبی نوں کہہ رہے نے آپ دے چاچے والد نہیں چاچے جناب ہے بت لے جاؤ تے جاؤ بازار وچ فروخت کر کے آؤ. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت لے کے جدوں باہر نکلدے نے تے انہاں دے گل وچ رسی پا لیندے نے تے لوگاں نوں آواز دیندے نے تے آواز دے کے آندے نے او لوگو من یشتری مالا یضر ولا ینفع. آ جاؤ لے لو او والے بت جڑے نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو وعدہ لاندے نے وعدہ لا کے رات کو واپس آ جاندے نے تے لیکن بت نہیں وکدے. آپ دا چاچا حضرت آتا ہے جناب ابراہیم تسی بت نہیں بیچ کے آئے تانوں صرف 2 بت دتے نے. میرے صاحبزادے تے جناب انہیں نے بت ایک دن وچ بیچ کے آ جاندے نے. تسی 2 خدا نہیں بیچ کے آ سکے. اللہ اکبر. انہاں دی لعنت دیکھو تسی 2 خدا نہیں بیچ کے آ سکے. انہاں دی تعریفاں کریدیاں نے. کسے دکان تے چلے جائیے نا کوئی سودا لین بھاویں 2 نمبر ہی ہوے انیاں کو تعریفاں کر چھڑے گا اننے جھوٹ مار چھڑے گا کہ اگلا سودا لین تے مجبور ہو جائے. یہ حقیقت گل نہیں ہے کہ جیڑا 2 نمبر ہوے او تعریفاں بہتیاں ہوئی کردا ہے. جیڑی چیز معیار والی ہوے او تعریفاں نہیں کردے. ایسی گل ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح نا. چلو سارے تسی نہیں شاپنگ کرن جاندے لیکن کچھ تے جاندے ہی ہونا جڑے جاندے ہو وہی کر چھڑو. سودا لین واسطے جدوں جاندے ہو جناب چنگا سودا ہوے تے تعریف نہیں کرے گا. تے میں اکثر ویکھیا بڑی دفعہ جڑا ہے بندا ہے بڑیاں چیزاں لین واسطے جائیدا. اچھا یہ تے گل کیندے ہے کہ ڈنگراں والی منڈی چ ٹر جائیے تے ڈنگر بھاویں کسے کام دا نہ ہوے او دے تھلے دودھ بھی پڑیا تے اودیاں صفتاں بھی بڑیاں. جے کپڑے والی دکان تے بڑھ جائیے تے جناب انہاں دی صفتیں انہاں دے جناب رنگ کھر جاوے بور آ جاوے کوئی معاملہ بن جاوے تے کپڑا ایتھے سٹ جاوے. کتے جناب 1000 دا سوٹ لین واسطے بندہ سال پورا جڑا محنت کردا ہے سال بعد سوٹ لے کے آوے 1000 دا او 1000 دا سوٹ ہو جاوے خراب تے ہن بندے نے پھر قصور تے نہیں نہ جانا جا کے انہوں دینا کہ اللہ جناب رکھ لے مینوں نہیں چاہیدا ہے. یعنی کہ نیویاں کو تعریفاں کر چھڑنی اگلا مجبور تے 2 نمبر چیز بھی دے دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آندے کہ جناب تعریفاں کرو. ابراہیم علیہ السلام آندے چلے ہوئے ہو او میں اس نوں چھڈ کے کیویں ہو گیا کراں جنے سب کچھ دتا ہویا ہے. اسی بھی انج کردے ہاں او تو چھڈ دتا ہے تے جنہ کچھ نہیں دتا انہاں دی پے کردے ہاں. ہاں جی انج گل ہے نا. آ کوئی ساڈے کام آ جاوے روپیہ 10,000 دے جڑے دیسی اودیاں صفتاں کردے تھکدے نہیں بندہ بڑا ودیا چلیا جنہیں 10,000 دوایا اودیاں تعریفاں نہیں کر سکدا. تے جے رب ہی اودے دل چ گل نہ پاوندا تے تو کیویں لے سکدا ہے. ابراہیم علیہ السلام تے پھر محبت بھی خدا دی بڑی ہوئی سی جناب دے دل وچ. اینی محبت بندہ کوئی سوچ ہی نہیں سکدا. بلکہ میں ایک جناب کے سامنے گل نہ رکھا جے ذوق ہوے پیار نال تے ذوق بنا کے ذرا بہنا ہے. ویسے بھی میلہ میں تے ایک میلہ میں او پڑھنا جڑا ابراہیم علیہ السلام دے دور دا ہے. اے ہن بعد وچ تساں کلیاں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ساڈا میلہ کتے انہاں والا تے نہیں ہے. گل ٹھیک ہے کہ نہیں میری؟ ذمہ دار اس گل دا میں ہاں. قرآن نے بڑے سونے لفظاں نال اس میلے نوں بیان کیتا ہے. ہاں جی اے ہن تساں بھی بعد وچ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ساڈا میلہ بھی کیوں نہ ورگا نہیں ہو گیا جڑے ابراہیم دے مخالف سن جڑے کفر دے اوتے چلدے پے سن. جیڑا دور ہن جا رہا ہے نا اے دے وچ اصلاح دی بھی بڑی ضرورت ہے. پیار نہ بولو میں گل شروع کر. ہن جدوں ابراہیم علیہ السلام آ گئے
جناب تریفہ کرو. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کو چھڈ کے کیویں تریفہ کراں تے رب نال محبت کینی ہے. یہ گل لگا سا جناب دے سامنے رکھن. قربان جاواں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی محبت تو بھی صدقے ہی جاواں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی محبت اینی کہ جناب آپ جانور چلا رہے ہیں. آسمان کے دو فرشتیاں نے ارادہ کیتا کہ اللہ جے اگر تو اجازت دے کہ تیرے ابراہیم کا امتحان نہ لئیے تو آکھیا واتخذ اللہ من مقام ابراہیم. یہ جڑا ابراہیم ہے نا میرا خلیل ہے میرا یار ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ایک جگہ نے فرمایا واتخذ اللہ مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. ایک جگہ نے فرمایا کہ ابراہیم تے میرا یار ہے. تے جے تو اللہ آکھیا میرا یار ہے تے تیرے یار دا امتحان لینا ہے تے حکم دے ذرا. اللہ فرمایا جاؤ لے لو. یار نو یار تے مان ہوے تے پھر ٹینشن نہیں ہوندی. تے یار بھی کو چنگا ہونا چاہیے. تے اے تے پھر یار ہی حال ہے. ادھر ابراہیم ہے ادھر سونا خدا ہے تے یاری بھی ودیا ہے. آکھیا جاؤ گے لے لو امتحان. تے یار بھی انہاں دے ہونا چاہیے. جدوں آئے نا فرشتے تے آن کے انسانی شکل وچ تے کی کردے نے اندر سبحان سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے. سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے. سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے. تے ایک جملے اے بھی ملدے نے. آپ آن کے فرشتے آندے نے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ اس وجہ تو قرآن سن کے ایمان تازہ نہیں ہوتا. اسی پریشان ہو جانے ہیں جناب کدھر جان چھٹے گی تے کرام وال جانا ہے اکثر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہونے کی وجہ جناب جدو دوسری باری سنیا تے بابا سواد آیا کہ آپ نے فرمایا ایک باری اور سنا دیو. عرض کر دینے جناب ایک باری اور تا سنا گے جب مال اور دیو گے. ایک پیسے اور لگن کے مال اور لگے گا. فرمایا جاؤ دنیا دیا بکریاں بھی لے لو میرے رب دیا تعریفاں پھر سناؤ. انہاں فرشتیاں نے پھر سنایا. انہاں جناب جدوں سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چوکھا سواد آیا کہ بابا مزہ آیا تے آکھیا جے ایک باری ہو سناؤ تے کتنی ودیا گل ہے. آکھیا ابراہیم تیرا تے مال بھی مک گیا ہے اسی تے معاوضہ لے کے سناواں گے تے جناب معاوضہ تسی سانو دیو پھر اسی اپنے رب دا نام سناواں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے جناب بکریاں تے مک گئیاں نے ہن تیرے بھی کچھ نہیں گیا ہن کی دیو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او بیلیو جیڑیاں بڑیاں بکریاں نو تسی کتھوں چار سکدے ہو او تواڈیاں تے صورتاں بڑیاں سونیاں نے او تسی کوئی عام بندے نہیں لگدے تسی تے بڑے کوئی شہزادے پہ لگدے ہو تسی کوئی عام نہیں لگدے
ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੁਣਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੌੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਜਿਆ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ अल्लाहु अकबर कबीरा और जरा तवज्जो फरमाया जे खुदा नाल इतनी मोहब्बत होनी चाहिए आख्या जनाब अगे ते बकरियां दित्तियां ने हुण मैं अपना माल भी दे देवांगा जनाब अपना माल भी दे देवांगा ते माल किवें देवांगा आख्या ये सारा माल दे दित्ता ते हुण मेरी जान भी इमानत आवेगी ते जान किवें इमानत होवेगी आख्या जेड़ियां बकरियां मैं तुहानू दे छड़ियां ने ये बकरियां नु जनाब चारण वास्ते चरवाहे दी जरूरत है जनाब मैं ना बकरियां नु चारांगा ते जनाब तुसी मैनू रब दियां तारीफां सुणांदे रहा जे बकरियां बाकियां सुनन वास्ते इब्राहिम बकरियां चारण वास्ते राजी हो गए ओ एडे पाक इब्राहिम ते फिर मुकाम की मिलिया हुण जनाब आपदे चाचा मेरे इंज गल नहीं बननी मैनू लगदा है इन्हां नूं नमरूद दे कोल खड़ना पैना है ते जदों जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु लिया नाल ते नमरूद दे दरबार विच आए नमरूद दे दरबार विच जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम दाखल होए ने ते वेख्या एक मनहूस दे शक्ल वाला बद शक्ल वाला बंदा सामने बैठा तखत ते जेड़ा नाल बैठा ओदी सूरत बड़ी सोहनी ओ वेखण विच सोहना पिया लगदा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने चाचा जी ये कौन है आख्या ये जनाब नमरूद बल्कि भी नहीं गया आख्या दाऊद बिल्ला साडा खुदा है असी सारे दी पूजा करने असी सारे नु मनने आप पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चाचा चला हो गया है ओ ए मनहूस शक्ल वाला खुदा नहीं खुदा दी ओ जात है जेड़ी जिस्म तो भी पाक है पिछले जुमे विच मैं इस गल नु दस्या होया है जनाब जेड़ी हर चीज तो पाक खुदा ते ओ जात ए ते मनहूस दे शक्ल जिदी शक्ल देखण दे भी दिल नहीं पिया करदा इहदे नालों सोहना ते नाल बैठा बंदा पिया लगदा है जनाब इब्राहिम ने आख्या जनाब मैं इन्हू नहीं मनदा ये पैड़ी दी शक्ल वाला है ये बद सूरत है इन्हू मैं नहीं मनदा मैं ते उस रब नू मनना वा जेड़ा शामा दा परवरदिगार है जिन्ने कायनात बनाई है जिन्ने आसमान बनाया है जिन्ने जमीन बनाई है लो कुर्सी कलम बनाई है हर चीज को वजूद देने वाली मेरी अल्लाह दी जात है मैं उस रब को मनना वा ए रब को मैं नहीं पिया मनदा जनाब ये थोड़ वापस आ गए ते थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया ते हुण जेड़ी गल कीती सी तवज्जो दे नाल समाज करया जे ते कलिया बैठ के सोचिया जे कि साडे अमल विच उन्हां वर्गे नहीं हो गए जे साडे अमल उन्हां वर्गे हो गए फिर अज दिन लंघ जानी है अज दिन लंघ जानी है अज ते गुजर जानी है लेकिन वक्त आना है जदों इंज करके साइयां ने फड़ लेना है ना हिलण दी जा होनी है आ जेड़े हत्थां दे नाल जनाब तरह तरह दी गल्लां ते जनाब तरह तरह दे काम के करने आ ए हत्थां ने दवाइयां देनियां ने ए उंगलां ने बोल बोल के दसना है जनाब मैं किसी माड़े दे गिरेबान नूं फड़ लग्या जरा शर्मिंदा ना होया किसी माड़े वल बदल गया मेरे दिल विच खौफ खुदा ना आया किसी दी इज्जत वल नजर उठा लग्या मैनूं जनाब जरा जिन्ना दिल विच ख्याल ना आया जनाब नजरा बोल बोल के दसना इना पैरां ने बोल के दसना जनाब हर एक जिस्म दा अदा बोल के दसेगा ओ वक्त आना है उस वक्त आने तो पहला पहला असी सारे रल के अपनी इस्लाह कर लईए नाले उस वक्त दी तैयारी कर लईए वक्त कहना बनया जनाब सारे काफर इकट्ठे होए ते काफर एक मेला करदे सन ते मेला लगदा सी शहर बाबल विचों बाहर ये याद हो ते पता सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किथे होए सन शहर बाबल कस्बा कूनी अल्लाह अकबर कबीरा इस शहर विचों बाहर जाके मेला लगदा है ते मेला की है ये जो कोई गुस्सा ना करो तो मैं फिर सुना दूं सुभान अल्लाह मैं तो सुना ही देना जब तू नाराज हो जाएगा तो ब्याह हो गए हुन मेरा हक बन रहा है मेरा कल भी आज होती है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोल बंदे आ गए ते आन के आख्या या इब्राहिम तू साडे पुत्तां नूं ते मनदा नहीं साडे खुदावां नूं ते मनदा नहीं चला फिर असीं एक मेला रखिया होया है जेड़ा पिंडों बाहर साल बाद करने आ ते पिंडों बाहर जाके मेला किवें करने आ जनाब रात नूं खाने
सारी रात खाणियां विच लग जाती है, तरह तरह के सोने सोने ते जनाब मजेदार ते लजीज खाने तैयार करने इन्हां खाणियां नूं तैयार करके हीरे ते जवाहरात इकट्ठे करने उन्हां नूं ट्रेवां विच रखने ते रख के बुतखाने विच लैके जाने ते पुत्तां दे अगे सारे खाने रख देने पुत्तां दे अगे हीरे ते जवाहरात रख देने उन्हां खाणियां नूं बुतखाने विच रखने ते फिर जाके जनाब पिंडों बाहर मेला करने ते मेले विच इब्राहिम फरमाउंदे ने की करदे हो आंदे ने जनाब कंजरखाना सरेआम करने उत्थे जाके तमाशबीनियां करने उत्थे जाके डगे लाने ते ढोल बजाउने सूबेदार मेरे कोल है जे गल पर परेशान नहीं होना तुसी प्यार नाल मेरा साथ देना है सुभान अल्लाह जे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਲੱਗੇ क़यामत वाले दिन मैं तो कहांगा ना अल्लाह करीम जेड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिता सी अल्लाह दे फजल नाल इस फकीर भी दिता सी नहीं को मन्या तो कोई गल नहीं हम वो आते ने ना बुजुर्ग फरमाते ने हम तो आए फकीराना सदा कर चले मियां तुम खुश रहो हम दुआ कर चले भाई तुझे मनो ना मनो मैं सुनाना ही सुनाना सी आज देखो कुदरती हमारे मैं कोई मतलब आप ही नहीं मौजू तैयार किया मैं मुतालिया कर रहा ते ਜਦੋਂ मैं मुतालिया कर रहा ना ते अगे मौजू मेले वाला आ गया मैं कह लो फिर आज दिन भी मेले ना ते मौजू भी मेले ते मैं दसांगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हां गल्लां तो मना कीता ते इब्राहिम ने जे मना कीता ना ये सरकार दे जद्दे अमजद 72000 नबियां दे दादे जे 72000 नबियां दे दादे ने मना कीता ते फिर आखिर ज़मान नबी भी मना कीता होया है ते जेड़े बाबियां ते जाके ढोल वजाउने कसम खुदा पाक दी जे कदी ओ जिंदा होंदे उन्हां नूं पुछ लेना ते उन्हां कहना सब तो वड्डे दुश्मन ही ने जेड़े आके सानू तंग पे करदे वो बड़ा मशहूर वाकया है ना बुजुर्गों ने खत लिखा वो नायक ने कहा कि बाबा जी मैं नहीं जे आना जामत करने वास्ते मैं जाना मेले ते उन्होंने सफेद जज लकीरा मारना हाथों दबा के दे दी ताकि वो तुर गया ते उन्होंने कहा कि वो दरख्त थले बाबा बैठा होगा तो जाके मिली वो बाबे ने दिता ते बाबे ने खत पढ़िया मुख्तसर जी गल लगा सुनाऊंगी तो मौजू बड़ा लंबा है ते उन्होंने वेख्या ते वेख के मुस्कुराए उन्होंने भी ना हाथ नाल कुछ लिख के ते उन्होंने पलेट के ते दे दिता ते आके लै भी जा उन्हें सारा मेला वेख लिया तो आखिर ते याद आया सी कि मैं तो बाबे नूं नहीं मिलना वो जो तुर गया ना ते आया कि बाबे ने अज खोलिया तो बाबा वेख के हस पिया तो नाई कहंदा कि बाबा जी गल सुनो कि तुसीं भी जेड़ा लिखिया है कि वो बाबे कोल गया ते बाबा जी तो खोलिया तो वेख के हस पिया ते तुसीं भी हस पे गल की है अने कह नाई यार रहन दे अने कह नहीं बाबा जी दसो ते सही उन्हें क्या यही ते गल है जेड़ी तू जिद पिया करना है मैं तेनू कहा सी ना जा ते मैं लिखिया है कि तू लग नहीं सकदा इत्थे मियां जनाब तमाशबीनियां करदे ने ढोल वजाउंदे ने कंजरियां नचाउंदे ने ते ये वो बड़ा कुछ करदे ने ओ इन्हां नूं लग नहीं सकदा ते उन्हां कोल ये आई तू एक नहीं डक सके मैं ही नहीं किवें डका अब तू एक नहीं डक सके ओ नाई तुहाडे कोल आ गया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं आंदे ने आओ फिर चलिए ते इब्राहिम आंदे ने चलिए होए उत्थे केड़ियां दुआ जाके तो नाता ते जनाब तलाब दा ते मां तो खुदा दी गल करनी है रसूल दी अल्लाह अकबर जिदों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल आए ते आप नु आण के आंदे ने आओ जनाब मेला है इब्राहिम अच्छा ये भी नूर दी गल है एक मिसाल है ढोल वजदा होवे उत्थे है काम पूरा भखिया होवे ते मैं भी उत्थे जाके कुर्सी ला के बैठ जा ते तुहाडे नज़रिए की कहणगे देखो इमाम हो के मौलवी हो के की लिखना आया बोलो ते सही ना अब मेनू टेंशन नहीं मैं हुण आप ही बल कह रहा तुसी बोलो सारे कहोगे कि नहीं देखो के मौलवी ते कंजरियां ते जनाब इत्थे ढोल वेखण आ गया साडी इहदे पिछे नमाज नहीं जे चवला तेरी इहदे पिछे नहीं ते फिर तेरी इहदे पिछे किवें हो सकदी है जेड़ा ए मनदे नहीं हां जी और अच्छा फिर की करेगा देखो ना कि इन्हां दी गल होवे ना ये ते जानदे ने अच्छा तू ये जान ले कि मौलवी नूं गुनाह होना है ते ये नहीं जानदा तेनू भी गुनाह होना है ऐस वजह करके ये चीज़ां समझण वालियां यानी कि जे मैनू गुनाह होना है ते उन्हां तुहानू भी ते होना है ना और तुसीं किहड़े फरिश्तियां विच शुमार हो गए हो हैं अल्लाह मैं किसी ते तनकीद नहीं तंज़ इतराज़ नहीं ऐ दर्द दिल लैके गल दसना पिया वां हकीकत बात ने ऐ जेड़ा असीं अमल करने आ साडे बुजुर्गां दा और साडे मुसलमानां दा शेवा नहीं ऐ मैं कुरान विचों गल सुना रहा जे मैं कुरान दी आयत पढ़ांगा ते टाइम थोड़ा फिर गल नहीं करनी मैं उन्हां दा मफहूम तुहानू सारा बयान करके सुना रहा जे तुहाडा दिल होवे पढ़न ते 27 पारे दी सूरतुल अंबिया घर जाके कुरान खोल के ते तर्जमा सारा पढ़िया जे तफसीर पढ़िया जे ते जे तुहाडे कोल ना होवे ते तफसीर मेरे कोल लै लिया ते घर जाके पढ़ लिया जे ते जे इंज गल्लां ना लिखियां होण ते
फिर आके मैंने दस्या ते जी ओदे नाल आसान पढ़नी होवे ते किताब मेरे कोल एक भी नहीं 4-5 ने ते जेड़ी मर्जी लै आते ते घर जाके पढ़िया ते वो मेले दे हाल पढ़िया ते जेड़े नमरूदी करदे हुंदे सन ते जे असीं भी उन्हां नाल अमल करांगे तो तुसीं यकीन जान के दसोना फिर मुसलमानां ते नमरूद वाले च फर्क रह गया है। इस वजह करके अज दौर है कसम खुदावा अब बड़े बड़े ऐसे मसलक के लोग ने जिन्हां दे सामने शर्मिंदा होना पैंदा सिर्फ किस वजह तो ए कमियां दी वजह साडा मकसद ये नहीं सी लेकिन कम इलम लोकां ने सानू इस विच डाह दिता होया है। मैं एक दरबार शरीफ ते चला गया हजूर पीर मुरादिया इन्हां दे भी पीर ने माम अली सरकार दे भी पीर ने पीर मुल्क शाह अली सरकार ओथे बंदा एक सजदे टिकिया होया मैं कहा बाबा जी की पे करदे हो तो बाबा उठ के बड़े गुस्से नाल मैनूं आंदा तू ते मेरी इबादत ही खराब कर छड़ी है तेनू पता ही नहीं मैं किहड़े रंग विच आ मैं क्या तेनू भी नहीं पता तू किहड़े कुफर विच जा रहा है। बुजुर्गां दे दरबार ते जाना जरूर है दवा खैर करनी जरूर है लेकिन मेरे इमाम आला हजरत ने उहदा तरीका दस्सिया होया है जाके उन्हां दे अगे सजदा करना खिलाफे शरीयत है। हां जी आपने हुण एक बंदा जाके टिक मोरी ते सही बहालत सजदा उस बंदे को मैं उठाया ते मैं उन्हें दस्सिया बाबा जी मैं कट्टर सुन्नी ते मैं मौलवी भी सुन्नी ते मैं तकरीरां भी करने वाला सुन्नी ते मैं दुनिया ते जनाब काम भी चुकण वाला वा ते तुसीं परेशान ना हो ते लेकिन जेड़ा अमल तुसीं पे करदे हो ये साडे कुरान हदीस दे खिलाफ है। जे कभी सजदा कसम खुदा दी जायज होना ते मेरे मुस्तफा नु सहाबा ने जरूर करना सी ते बड़ी दफा मौका बनया तो सहाबा अर्ज कीती ते सरकार फिर मिसाल का फरमाया ओ बेलियो सुनो जे कभी सजदा दूसरा होता जायज ते फिर अल्लाह ने हुक्म देना सी औरत को अपने कामत को कर। हां जी ते जनाब ये बुजुर्गां दे कोल जाना ते जान दा तरीका की है मेरे इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जाओ अपने बुजुर्गां दे दरबार ते जाओ जाके उन्हां दी कदमपोशी करो जनाब हाथ लाओ सीने ते लाओ अखां ते लाओ ला के ते चार हाथ दरबार तो पीछे बैठ के दुआ करो चार हाथ दरबार शरीफ तो दूर बैठ के दुआ करो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये अदब है बुजुर्गां दी हाज़री दा ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम आदे ने मैं नीचे जाना कुरान ही उस लफ्ज़ां को किवें बयान कीता है ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल जो आए उत्थे जनाब बेहयाई दे अज साडे मेलियां च भी काम हुंदे ने लेकिन चाहिए कि चलो तुम डक नहीं सकते तो जाओ ही ना सा तो कोई गल नहीं कोई 1 साल करेगा 2 साल करेगा आप ही मोड़ी जाएगा शर्म कर ही जाएगा या डक ही छड़ो की हो गया यार इरादा करके देखो सा अल्लाह रसूल दा जिक्र करना देखो हां ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿਮ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ कुरान मेरी अर्जी है वे वैसे मौजू मैं नहीं छेड़ता पाया ना मैं पहला भी दसिया कि तनकीद भी कोने इतराज भी कोने मेरे लो ढोल एक दिन जाए 10-10 मिनट जाए मैनू कहीं जाए क्यों नहीं मैं जरा उसे जाके देखने। हाँ जी साडा जेड़ा काम है असा वो करना है असा उन्हां वास्ते दुआ कीती है ते इंशाअल्लाह इशा तो बाद आह महफिल रखी है ते फिर दुआ करनी है यार भी शरीफ दी तुसी प्यार ना बोलो मैं गल मुकम्मल कर हुण जदों आए ओ आए कादे वास्ते सन मेले वास्ते कादे वास्ते मेले वास्ते ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आख्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैं नहीं जे भी जाना ते गल ए वे फकाल इन्नी शकीम मैं कहना पिया तारियां दी गर्दिश पे दसदी है कि जेड़ा है ना बीमारी दे असर आ जाने ये नहीं क्या मैं बीमार हो जा फरमाया कि आने वाला वक्त दसदा है वो तारियां ते बड़ा जेड़ा ना मान करदे सन तारियां नु मनदे होंदे सन ये जो तारियां वाल वेख्या ते वेख के फरमाया फकाल इन्नी शकीम कुरान दी आयत पढ़ी है जो ए वेख के फरमाया कि उन्हां समझया कि लगदा है कि कोई गल खराब होने वाली है जो ओ हुन निकल पे ना वापस मेले वाल लगे टुरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े दिनां दा सोचदे सन कि किते दा लगे ना ते मैं इन्हां दे सारे पुत्तां दे पासे भन छड़ा हुन होया की कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाओ हां तरह तुसी ते वेखियो फिर तुहाडे पिछों खुदावां दा हाल की हुंदा है ओ विच कुछ बंदे ऐसे सन जिन्हां पिछों जांदियां गल नु सुन लिया लेकिन उदों ना गौर ना कीती ते चले गए हुन मेले ते पहुंच गए ते जदों गए ते हो के वापस आए ते चेहरियां ते लानता अल्लाह अकबर कबीरा चेहरियां ते फटकारा पईया होया ते वापस आए ते जदों आन के वेख्या ते इधरों पाक पैगंबर इब्राहिम ही उठे ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे ते जनाब कुआड़ा लिया लैके बुतखाने दे अंदर चले गए ते जाके किसे दी लत तोड़ी किसे दी बांह तोड़ी ते किसे दी धौं तोड़ी है सारियां दियां
जनाब परातां पईयां ने उन्हां दे अंदर हीरे ते जवाहरात पए होए ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब इन्हां को कदम एहतियात दे नाल रखदे ने ओ जेड़े हीरे ते जवाहरात पए ने उन्हां हीरियां दे नाल इब्राहिम दा कदम भी मस नहीं होया इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कदम ही नाल लगा जनाब इन्नी एहतियात दे नाल जनाब ने सारे नु तरोड़िया बनिया कि हुण कुआरा जेड़ा बड्डे दे मोढे ते रखिया ते लोग वापस आ गए आन के जदों उन्हां ने वेख्या कि जनाब बुरा हाल होया पिया है वल्लाहि ला कीदन्ना सनामकुम बाद अन तवल्लौ मुदबिरीन उन्होंने क्या ऐसा सुनिया सी एक बंदा कह रहा सी तुसी जाओगे मैं तुहाडे खुदावां दा हाल बुरा करांगा ओदा नाम इब्राहिम लगदा है उन्हें जेड़ा साडे खुदावां दा ए हाल कीता जनाब सारे लोग इकट्ठे होके इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल आ गए आन के आख्या इब्राहिम सानू लगदा है पिछों बस्ती दे अंदर तुसी इकल्ले रह गए सो ते जनाब ए पुत्ता दा हाल तुसा कीता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया चलो सा देखने आ चल के जदों गए ते वेख्या जनाब कुआरा बड्डे दे मोटे ते आख्या लगदा है सारे आपस विच झगड़ पए ने ओ तुसे हीरे जवाहरात दे माल ही इन्हां को रखिया सी मैनूं ते लगदा बड्डे दा दौर चलिया ते इन्हां सारियां नूं मारिया है लगदा है इन्हें सारियां दा कुआरा क्योंकि ओदे मोढे ते पिया होया है अल्लाह अकबर कबीरा हुण मामला चलदा नमरूद दे कोल पहुंच गया है जदों नमरूद दे कोल पहुंचा ते नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं बुलाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए ते नमरूद आंदा है ए इब्राहिम अंता फअलता हादा बियालियातिना या इब्राहिम देखो तुसी ए नमरूद कितना अदब दे नाल अपने खुदावां दा नाम हाले झूठे खुदा ने ते कितना अदब करदा पिया सी आंदा ए इब्राहिम तुसा साडे ममूदा दा की हाल कीता इन्होंने क्या साडे बुतां दा की हाल के त्रोड़िया भलिया दे की इन्हें क्या आख्या की हाल कीता यानी कि बड़े अदब दे उन्हें लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन चला जानता नहीं जेड़े है ही बेबुनियाद ने हाँ जी जेड़े है ही बेबुनियाद ने तुसी अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो कि अल्लाह सोनिया ने सानू जिंदगी दित्ती है अकल दित्ती है ते फिर इस अकल दा सानू इस्तेमाल करन दा तरीका भी अता फरमाया यानी कि ਅਸੀਂ बुरे ते अच्छे ਦੀ तमीज कर सकते हैं वो एडे जाहल बंदे सानू तमीज ही नहीं कर सकते ते हुन की होया जनाब ओने क्या नमरूद आंदा है जनाब ये सारे तुसा मारिया है ते तुसी दसो सरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंदे ने मैं नहीं इन्हां दा हाल लगदा वड्डे ने कीता है मैं ते इन्हां नूं मनदे नहीं मैं ते उस एक परवरदिगार नूं मनना ए नमरूद आंदा दस ए इब्राहिम किन्हां नूं मनना है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जेड़े जुमले बोले ते जरा जेड़ा कुरान ने नक्शा बयान कीता है तवज्जो दे नाल सुनिया जे मेरा रब करीम फरमा रहे ने तीसरा पारा है आयत दा निशान 200 ते जनाब 58 है अल्लाह करीम फरमा रहे हैं अलम तरा इल्लल्लज़ी आजा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क ऐ लोगो तुसा गौर नहीं फरमाया मेरा महबूब ऐ मेरा सोना हबीब तुसा देखया नहीं है मैं क्या मौलवी जी तुसी जाने पे हो सरकार नु इल्म कोई नहीं गल बड़ी स्वाद वाली आ गई ते जुमला बड़ा समझण वाला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुतल्लक अल्लाह फरमा रहे हैं अलम तरा इल्लल्लज़ी आजा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क ऐ मेरा सोना महबूबा तुसा देखया नहीं जिदों ओ काफर इब्राहिम दे नाल गल्लां पिया करदा सी मैं क्या मौलवी जी 72,000 नबी आए ते फिर मुस्तफा आए ते 72,000 नबियां तो पहला बड़ा ही अरसा गुजर गया ते अल्लाह फरमा रहे ने मेरा महबूब तुसा देखया नहीं ओ जिदों काफर इब्राहिम दे नाल गल्लां पिया करदा सी ते मैं क्या जनाब जे सरकार है नहीं ते फिर अल्लाह किन्ना नु फरमा रहे ने ते जे है नहीं ते फिर मानना ए सोना महबूब जिदों तो मेरा सोना खुदा है की कोई चीज नहीं ते सब तो पहला खुदा दी जात है बाद विच महबूब दी जात है ते हुन अल्लाह फरमाया महबूब ए जिदों काफर मुकालमा पिया करदा है ते आख्या इब्राहिम किन्नू पे मनदे हो आख्या रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत मैं उस रब नूं मनना जेड़ा मौत भी देंदा है जेड़ा जिंदगी भी देंदा है आख्या इब्राहिम मैं नहीं ये कर सकना वा सारी गल दा पता है मैं कोई गल टोर देवां जनाब जो ये मामला तय पा गया कि गुनाहगार नूं मार दिता गया ते जेड़ा
ماریا جانا سی انہوں چھڑ دیتا کہ آکھیا یہ کام تے ابراہیم میں بھی کر سکنا وا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں پھر بھی نہیں مندا جے تو ایڈا ہی سچا ہے میرا رب سورج ادھروں چڑھدا ہے تو چڑھ دے لو میرا رب چڑھدا تو لیندے لو چڑھ کے دسنا تے اللہ فرما رہے نے جناب کافر دا ہوش اٹھ گیا تے بے بس ہو گیا تے جدوں جناب دلیل نہ ہوے تے پھر لڑائی ہوندی ہے دلیل نہ ہوئے تے لڑائی ہوندی ہے جے اگلا طاقتور ہوئے تے پھر جناب کچھ نہ کچھ بڑا قدم اے نمرود آکھیا ہے معاملے دا حل نہیں ہونا جناب اسی طرح کرو ایک آگ دی جناب آگ کدا تیار کیتا جاوے اس آگ دے اندر جناب ابراہیم نو سٹیا جاوے سارے لوکاں نو جناب بلایا گیا پتھر دے نال 30 گز لمبی تے 20 گز چوڑی دیوار بنائی گئی اس دیوار دے اندر جناب ایک روایت دے مطابق 30 دن تک لوکاں نے بالن اکٹھا کیتا کافراں نے 30 دن تک بالن اکٹھا کر کے اودے وچ سٹیا تے جناب ایک روایت دے مطابق 40 دن تک لوکاں نے بالن اکٹھا کیتا جا کے جنگل وچوں لوک بالن لے کے اوندے نے تے لیا کے اودے وچ سٹ دے نے 40 دناں بعد تیل سٹ کے جدوں اگ لائی گئی اگ دے پامبڑ زیادہ مچ گئے نے جدوں اگ دے پامبڑ زیادہ مچ گئے نے ہن جناب کوئی چیز قریب نہیں جا سکتی پرندہ بھی تو نہیں اڑدا پج کے وچ آ جاندا ہے تے شیطان اوتھے بھی آ گیا شیطان آن کے آندا ہے جناب ہن ابراہیم نو جے اگ وچ سٹنا جے تسی اے کرو جناب ایک منجنیق تیار کیتی جاوے اس منجنیق دے اندر ابراہیم نو بن کے پھر اگ دے اندر سٹیا جاوے اللہ اکبر کبیرہ جناب انہاں نے منجنیق تیار کیتی جویں گلیل ہوندی ہے اسی طرح جناب منجنیق کو سب تو پہلی منجنیق کو تیار ہوئی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وچ رکھ کے جدوں اگ دے اندر سٹیا ادھر حضرت جبریل عرض کردے نے سونے پروردگار ربا کائنات دے اندر کوئی بھی اس بندے تو علاوہ تیرا نام لین والا کوئی نہیں اگر اج اے بھی ٹر گیا پھر تیرا نام کون لے گا جے اگر اجازت دے تے میں ابراہیم دی رائے لاواں اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل جا سکنا ہے ہوا والا فرشتہ بھی آ گیا پانی والا فرشتہ بھی آ گیا ہے حضرت جبریل بھی آ گئے نے آن کے آندے نے ابراہیم جے اگر تسی حکم دے تو ساری جناب سلطنت نو اڑا کے رکھنیا اگر تسی حکم دے تے جناب میں اگ بجھا سکنا وا اللہ اکبر کبیرہ تسی جو بھی حکم کرو میں جناب اس حکم دی تعمیل کراں گا اگ والا ہوا والا فرشتہ آندا جناب اس میں اگ نو اتنی دور لے جاواں گا یہ ساری بستی سڑ جاوے گی ابراہیم تسی بچ جاؤ گے جناب پانی والا آندا بارش نہیں کو پاواں گا اگ بھی بجھ جاوے گی اے بھی رڑ جان گے لیکن قربان جاواں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے تو ساڈا عقیدہ بھی اجدا ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا اے فرشتوں میں تواڈی مدد دی ضرورت کوئی نہیں میرے واسطے میرا رب ہی کافی ہے میرے رب دی مدد ہی کافی ہے سبحان اللہ تواڈی مدد دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ میں جدے واسطے جا رہا ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے چلو مینوں تواڈی تے ضرورت کوئی نہیں تے ہن جبریل آندے نے ابراہیم علیہ السلام نو پھر دعا کرو جے ساڈی لوڑ نہیں تے اودی بارگاہ چ دعا کرو اللہ تانوں محفوظ رکھ لوے حضرت ابراہیم نے جڑے کمال جملے بولے نے آکھیا میں جدی ذات واسطے جا رہا ہاں او تو بغیر دعاواں تو ہی حفاظت کرنیاں جاندا ہے دعا بھی نہیں کیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے جدوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ ول گئے نے تے اگ دے پامبڑ پہ مچ دے تے میرا رب نے قرآن ارشاد فرمایا ہے قرآن نے بڑا سونا نقشہ بیان فرمایا ہے حضرت ابراہیم اگ ول جا رہے نے تے اللہ فرماندے نے قلنا یا نار کونی بردو و سلاما علی ابراہیم آکھیا ابراہیم تے اے اگ سلام دی والی ہو جا نہ تے ٹھنڈی ہونا ہے تے نہ گرم رہنا ہے بردوں و سلام سلام دی والی ہو جا رہا ابراہیم میرے ابراہیم تے جناب ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر گئے نے اگ دے اندر جناب اگے تخت لگ گیا ہے جے اج ساڈا بھی عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دے نال مل جاوے ساڈا ایمان بھی ایڈا پختہ ہو جاوے پھر کائنات دی کوئی چیز بھی اللہ دی قسم جناب کوئی نقصان نہیں جے پہنچا سکتی کیونکہ حفاظت کرنے والا اصل میرا رب ہے
वाला कौन है? अल्लाह है। साडा कीदा जेड़ा मुक गया, असी रब तो कीदे चुक लिया, यकीन चुक लिया। अल्लाह अकबर कबीरा वक्त गुजरिया, नमरूद दी बेटी जेड़ा है महल ते चढ़ी वेंदी पई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जनाब अग दे अंदर बैठे हुए ने ते जनाब बड़ा सोहना प्यार तखत लगा है। उस तखत दे नाल एक और भी बंदा बैठा होया है, बड़ा खूबसूरत चेहरे वाला है, जिहदे नाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम गल्लां पे करदे ने। जदों गल्लां पे करदे ने ते नमरूद छत ते चढ़िया ते वेख्या क्या इब्राहिम क्या ए अग तुहानू नुकसान नहीं पहुंचा रही? मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाउंदे ने मैनू अग किवें नुकसान पहुंचा सकदी है, क्योंकि इबादत करने वाला मेरा सोना खुदा है। आख्या इब्राहिम तुसीं इत्थों उठ के बाहर आ सकदे हो? फरमाया मैं बिल्कुल इत्थों उठ के बाहर आ सकना वा। जनाब जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए ने ते सही सलामत बाहर निकल आए। अग ने आजाद तक नहीं पहुंचा सकी। हाँ जी, जे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं अग नहीं ना साड़ सकती ते आज भी सरकार का सच्चा आशिक होना चाहिए या अग नूं भी नहीं साड़ सकता। अच्छा सर हुण तकरीर ते अज दी मेरी मुक अगला जुम्मा मैं इन्हां अल्फाज तो बाद इंशाअल्लाह पढ़ांगा। आ कर देते हुण जेहड़ी मैं गल सुनाउण लगा। अल्लाह फरमा रहे ने महबूब असा तुहानू आखिरी नबी बना के कलिया है। थोड़े दिन पहला ना एक काफर मरिया है, सिख इंडिया के अंदर। आना बिल्कुल भी कोई नहीं बंद करो लगा, मेरी गल्लां तवज्जो ना सुनिया। सिख मरिया इंडिया के अंदर ते जनाब सोशल मीडिया ते मार ओदे ते टीवियां ते चैनलां ते ओदियां खबरां ते हुण भी जनाब तुसीं खोल के वेख लो नेट ते ओदियां खबरां। थोड़े दिन होए ने गुज़श्ता दिनों के अंदर इंडिया के अंदर एक बगैरत जी और बीबी एक बंदा, इन्होंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के नमूस के नाज़ेबा अल्फाज बोले। किसी मीडिया वाले ने खबर चलाने की कोशिश नहीं की। जनाब जिन्ना वेख्या नौजवानों के स्टेटस के उत्ते उस सिख दीयां तस्वीरां ते ओदे जनाब गाने चलते सन, वो किसी एक नौजवान मैं जिन्हां दे वेखे सन, मैं उन्हां दी गल करदा। वैसे भी सोशल मीडिया ते मैं बहुत ज़्यादा वेख्या, किसी जवान ने इस गल की मुजम्मत नहीं की कि जनाब उन्होंने क्यों ये अमल किया है। कई बंदे ऐसे ने जिन्होंने इस गल का इलम ही नहीं है। हाँ जी, सऊदिया अरेबिया के अंदर असल नाम यही है, वैसे सऊदी अरब आखते नहीं जनाब। उत्थे उन्हें बकायदा जिहड़ा इस चीज़ का एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि नमूसे रिसालत ते जेड़े इन्हां अल्फाज बोले ने इन्हां नूं सज़ा दी जाए। इन्हां नूं की कीता जाए? सज़ा दी जाए। अज ना एक गल की समझ आ गई है, मैं तहरीर चाढ़ी हुई है, पढ़ भी सकते हो तुसीं। तहरीर बड़ी लंबी है, वो मुख्तसर जिहा कलाम ते मैं वो जिहड़ी तहरीर है ना वो गल दस देवां। मुख्तसर जिहा खुलासा ये है कि अज काफर जिहड़े ने ना एक हो के ते साडे नबी दी इज्जत ते हमला करदे पे ने। असीं सारे मुसलमान एक हो के ते वखरे वखरे हो गए हैं। क्या असीं सारे एक हो के ते इन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते? हुण तुसीं सुनिया जे हदीस पाक मदीने दे अंदर एक बीबी रहिंदी सी। असल उन्होंने कुत्ती दे नाल भी तशबीह नहीं ना दे सकते। कुरान में एक कुत्ते का भी जिक्र अल्लाह ने बड़े सोहने लफ्ज़ां नाल बयान फरमाया है। एक बगैरत ते लानती किस्म के इंसान होंदे ने। असीं जनाब हुकूमत को अपील करना चाहांगे और उस मोदी नूं भी कहना चाहांगे कि जनाब जिन्नी देर तक सरकार दे गुलाम जिंदा ने सरकार की इज्जत ते कोई हमला कर सकदा नहीं। साहबी रसूल सरकार की बारगाह चाहे सरकार फरमाया कि भाई वो फलां बीबी जेड़ी है ना वो बड़ी बकवास करती है ते अखां तो नबीने सन। सरकार फरमाया जाओ ओदा सिर लैके आओ। ओदा
وہ बीबी दे पहरेदार बड़े सन, महल बड़ा बड़ा सी, अखा तो नबी दे सुहाबी सन, कोई आम नहीं सन है, कोई साडे वर्गे थोड़े कीते वाले ते बेईमानी जिन्हां दे कीते विच पाई जावे उवें दा कोई हुंदा ते कह देंदा। ये जिहड़ा साडा मसला है, ये साडा मसला नहीं, ये साडे सारियां दा मसला है। खत्मे नबूवत दा मसला साडे सारियां दा मसला, सारे मुसलमानां दा मसला है। हजरात फिर की होया कि वो सहाबी रसूल गए ते जाके उन्होंने उस औरत के घर में दाखिल हुए। इन्ने सख्त पहरे विच रात के अंधेरे विच गए, जाके दाखिल हुए ते चलदियां ओदे रूम तक चले गए। तो मैं कुर्बान जावां उस सहाबी दी शान तो ते जनाब ओदे जज्बे तो। उन्होंने एक बारी भी नहीं कहा कि सोनिया मैनूं ते नजर ही नहीं आंदा। एक बारी सरकार फरमाया ओदा सिर लै गया, वो ते लब्बैक कहंदे जनाब लिया खंजर ते ओदे घर विच, ओदे कमरे विच दाखिल हुए। दाखिल होकर जनाब चलदियां उस औरत की चारपाई के कोल पहुंच गए ते जाके छाल मार के उहदे सीने ते जदों बह गए ते खंजर कढ़िया ते कढ़दिया सार जनाब ओहदी छाती ते मारिया। मैं कुर्बान जावां सोहणे सहाबा दी शान तो भी इन्ना भी गैरत ने गवारा नहीं कीता कि जनाब मैं ये वेखां कि औरत एक मर्द है। ते वेखण दा तरीका की कि जनाब जे औरत होवेगी ते पता लग जाएगा। जदों सीने विच मारिया ना खंजर ते पेट वाल उस खंजर नूं फिर खिंचिया, उस खंजर नूं पेट वाल जदों खिंचिया ना ते ओदी चीख निकली। उन्हां नूं पता लग गया कि मैं सही ठिकाने ते पहुंच गया। नाल ही ओदे मुंह ते हथ रख के ते ओदी गर्दन ला ली ते गर्दन लाई ते ला के ना इन्ने पैरे विचों निकले ने बाहर ते सीधा सरकार दे कदमां च आ गए। उस लानती का सिर जिहड़ा है ना सरकार के कदमां च रख के ये नहीं कहा सोनिया हुण मैं टुर जावां ते इंज हथ बन्ने ते आंदे ने कमली वालिया कोई होर भी गल है ते हुक्म फरमाओ। एक नबी ने सहाबी दा जज्बा है होवे ते असीं चंगे भले हो के जनाब इस गल दे मतलब बोल नहीं सकते हैं। सरकार दी इज्जत और नमूस दे पहरा देना हर मुसलमान का फर्ज है। मैं अक्सर जनाब दसना तुसी बेली विच बैठे हो ते सरकार दी इज्जत दी गल करो, तुसी पट्ठे वड्डदे पे हो ते सरकार दी इज्जत ते पहरा दो, तुसी कारोबार पे करदे हो सरकार दी इज्जत ते पहरा दो, तुसी जनाब बाजार विच जनाब फेरी पे करदे हो सरकार दी इज्जत ते पहरा दो, तुसी चाह वाले खोखे ते बैठी हो ते सरकार दी इज्जत ते पहरा दो। जो मर्जी हो जावे जान जांदी है ते चली जावे, लेकिन सरकार दी इज्जत ते पहरा देना असीं छड्ड सकदे नहीं। ते सरकार दी इज्जत ते पहरा इंज देना जिवें सहाबा इकराम ते अहले बैत इत्तेहाद ने दिता होया। मैदाने करबला इस गल दा गवाह है कि उन्हां ने सरकार दी इज्जत बचाई है। असां भी सरकार दी इज्जत बचानी है। असीं सारे इस गल विच इत्तेफाक करने आ और अपनी इस गल नूं रिकॉर्ड भी कराने आ कि जनाब असीं ये हुकूमत दे अगे भी अपील करांगे कि लिहाजा ये जेड़े खाके बनाउंदे ने सरकार दे, जेड़े सरकार दी इज्जत दे मुतलक नाजेबा गुफ्तगू करदे ने, इन्हां काफरां दा रिमांड लिया जावे, इन्हां नूं सज़ा दित्ती जावे। तुसीं सारे इत्तेफाक करदे हो, सारे बोलो जी। असीं सारे इस गल विच इत्तेफाक करने आ क्यों? अल्लाह ताला ने साडे पैगंबर नूं खत्मे नबूवत दा ताज दिता होया है। ते आखिर दे उत्ते जनाब नूं एक शेर सुना दईए ते फिर दुआए खैर हो जावे। ते खत्मे नबूवत दे मुतल्लक ही है कि नाज रसूलां दा धरती ते आया है, खत्मे नबूवत दा
رب نے فرمایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا اور جس دیاں تعریفاں تو رات چ آیاں نے حسن دیاں قسماں رب سونے نے چاہیاں نے سونے دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا اور ساڈے نبی آخری نبی نے انہاں دی عزت تے اگر کوئی چول کوئی بے غیرت بے حیا کچھ بولن دی کوشش کرے تے اسی انہوں معاف کران گے اپنی جان تے دے سکتے ہیں لیکن انہوں چھڑ سکتے نہیں اور اس گل دی خبر رکھیا کرو کہ جڑے ایویں دے چول تے نیچ انسان ہون اور ایک ہور اہم دی گل اسد سید احمد اج کل ساڈیاں کتاباں وچ بڑا بھجا پھردا ہے تانوں پتہ ہے ساڈے کسے نوں اس گل دا علم نہیں ساڈے مسلک نوں نقصان دین والا یہ بندہ ہے ہاں چلو جی اسی تو ذرا ممبر رسول ہے نا وہ جڑی چیزاں نے نا وہ اسی وجہ تو ایویں دے بندیاں واسطے اسی لفظ بھی وہ نہیں استعمال کران گے جڑے ایڈے کفایت اللہ نے جناب اس دین واسطے اپنی جان دتی ہے تسی کسے کتاب وچ کڈ کے ویکھ لو انہاں دی جناب تانوں کتے ہسٹری نظر نہیں آوے گی کہ جنہاں نے انگریزاں دے نال لگ کے کافراں دے نال لگ کے جناب ساڈے اسلام نوں نقصان دتا ہے اج وہ ساڈے سردار بن گئے اس وجہ تو ہے لوکاں دے متعلق سمجھو تسی غور و فکر کرو جڑے ایویں دے چول نے انہاں دے نال تعلق نہ رکھیا جے کہ ختم نبوت تے سارے کی ہوئیے پہلا دین والے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ عمل سمجھ دی توفیق دے جنہ دوستاں سنتا کرے